Hello students, in this video lecture we are going to discuss about the sterilization of fermentation media. So as we are already aware about the term fermentation as well as the sterilization, we also aware about the definition of media. So media is anything that is used or that provides nutrient for the growth of microorganisms. So fermentation media, so as we have already discussed about it, so fermentation media, it is a nutrient solution used for growth of microorganisms. So nutrient solution used for growth of microorganism. So it is called as fermentation media. So in that nutrient solution, microorganisms grow and will gives desirable product of our interest. आता हा प्रोडक्ट जो आहे एकतर सेल्स असतील इटसेल्फ किंवा सिक्रेटेड प्रोडक्ट असतील, सो व्हॉट एव्हर इट मे बी. So this scenario happens only when the nutrient solution is sterilized and if it contain only one type of or desired type of microorganism. जर याच्यामध्ये desired type of microorganism असतील किंवा ते nutrient solution sterilized असेल, then and then only we will get a desired product. आपण तेव्हाच आपला desired product आपल्याला मिळू शकतो. Otherwise we will not get the desired product of interest. Why? Because there is a growth of unwanted microorganism or growth of the microorganism which should not be present there. Means the medium is contaminated. medium काय झालेला आहे, contaminate झालेला आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. So for this we need to sterilize that nutrient medium. So what is mean by sterilization? So sterilization is nothing but a complete killing of all microorganisms in nutrient solution or fermentation media. कारण आपण आता मीडिया विषयी बोलत आहे. जर एअर मधले किल केले ऑर्गॅनिझम किंवा कुठलेही जर किल केले किंवा कम्प्लिटली रिमूव्ह केले, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेरिलायझेशन. सो इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री sterilization can be achieved by various ways, but the most common way of sterilization is use of heat. That is, heating is generally used for sterilization of fermentation media. So heat, for example, steam. So steam can be commonly employed. कारण मीडिया म्हटलं म्हणजे आपण काही त्याला हॉट एअर ओव्हन मध्ये नाही ठेवू शकत. So we generally employ steam having different temperature. तर दोन मोड मध्ये आपण जनरली ऑपरेट करतो स्टेरिलायझेशन इन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया. So one is batch fermentation process and another one is continuous fermentation process. तर हे नाव सजेस्ट करत आहे आपल्याला बॅच म्हणजे, सो हियर ॲज इन ऑटोक्लेव, जसं की काय होते इनिशियली प्रोग्रेसिवली, सो देर इज इन्क्रीज इन टेम्परेचर, then after increasing temperature at specific level we maintain that temperature up to a specific period of time, for example say 20 to 30 minutes or even 60 minutes. So after that we will allow that medium to cool. ठीक आहे, म्हणजे आधी काय करणार आपण, सो दिस इज टाइम ड्युरेशन अँड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. तर जनरली आपल्याला डिझायर्ड जे टेम्परेचर असते ते किती असते, सो मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरियल स्पोर्स आर किल्ड ॲट 121 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक आहे, हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे.
सो इवन इंक्लुडिंग स्पोर्स ऑफ बॅसिलस स्टिअरोथर्मोफिलस. ठीक आहे, तर हा एक स्टँडर्ड ऑर्गॅनिझम आहे. सो बॅसिलस स्टिअरोथर्मोफिलस. If any condition kills spores of this organism, it means that हा ऑर्गॅनिझमच्या स्पोर्स जर किल झालेले आहेत म्हणजे पर्टिक्युलर जो मीडियम आहे तो काय झालेला आहे, स्टेरिलाइज झालेला आहे. ठीक आहे, तर हे कसं करणार आपण, जेव्हा फर्मेंटेशनची बॅच लावायची आहे त्याच्या आधी जी आपण स्टेरिलायझेशनची बॅच लावणार, तर स्टेरिलायझेशन करत असताना आपल्याकडे स्टँडर्ड कल्चर असेल. सो स्टँडर्ड कल्चर किंवा त्याचे स्पोर्स ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम आपल्याकडे असतील. सो व्हेन वी स्टेरिलाइज मीडियम, आपण सोबत काय करणार, एखाद्या ॲम्प्युलमध्ये हा ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असेल, दॅट इज स्पोर्स ऑफ दिस बॅसिलस स्टिअरोथर्मोफिलस, किंवा पॅकेट आपल्याला रेडीमेड अवेलेबल मिळतात की ज्यामध्ये स्पोर्स या ऑर्गॅनिझमच्या स्पोर्स असतील प्लस त्यामध्ये फर्मेंटेशन मीडियम असेल. सो आफ्टर कम्प्लिटिंग दी सायकल ऑफ ऑटोक्लेविंग, आपण याला काय करणार, इन्क्युबेशन करणार आहे ना. ऑटोक्लेविंग दोन्ही याचं करत आहे आपण, आपला मीडियम प्लस जे आपल्याकडे सस्पेन्शन दिलेलं आहे बॅसिलस स्टिअरोथर्मोफिलसचं त्याचं. सो इन्क्युबेशन केल्यानंतर इफ देर इज नो ग्रोथ, इट मीन्स दॅट द स्टेरिलायझेशन हॅज कम्प्लिटेड इन प्रॉपर मॅनर. ठीक आहे, फर्मेंटेशन जे आहे ते, स्टेरिलायझेशन जे आहे ते प्रॉपर मॅनरमध्ये कंप्लीट झालेलं आहे असा त्याचा मिनिंग होतो, सरळ. तर इझिली बॅच प्रोसेस म्हणजे काय करणार आपण, एकदा मीडियम घेणार, त्याला टेम्परेचर त्याचं इन्क्रीज करणार, त्याला होल्ड करणार आणि त्याचं टेम्परेचर आपण डिक्रीज होऊ देणार. सो दिस टेक्स अराउंड 3 to 4 hours. डिपेंड करते की मीडियाची साईज किती आहे, अमाऊंट ऑफ मीडिया किती आहे, फर्मेंटरची साईज किती आहे, फर्मेंटेशन मीडिया त्यामध्ये जो ठेवलेला आहे त्याची साईज किती आहे. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ फर्मेंटेशन इज कंटिन्युअस फर्मेंटेशन. हिअर वी इंजेक्ट स्टीम्स इन मीडिया इन पाईपलाईनमध्ये आपण काय करतो, मीडियामध्ये, आता फॉर एक्झाम्पल या पाईपलाईनमध्ये मीडिया आहे आपण जो इथं ॲड केलेला आहे, इथं स्टीम आपण इंजेक्ट करणार की ज्याचं काय करेल, टेम्परेचर तो वाढवण्याचं काम करेल. देन वी विल होल्ड our media in specific sample holder. आफ्टर दॅट सॅम्पल होल्डर म्हटल्यापेक्षा एक होल्डिंग स्टेज असेल की ज्या ठिकाणी आपण मीडियाला काय करणार, होल्ड करणार. सो ॲट टेम्परेचर ऑफ अराउंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 to 120 सेकंड्स. ठीक आहे, तर इथं बघा, इथं अवरमध्ये टाईम आहे आणि इथं सेकंदमध्ये टाईम आहे. द रिझन इज हाय टेम्परेचर. तर इथं ॲश्युअर करतो आपण की काय करतो, हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते ऑलमोस्ट काय झालेले असतील, किल झालेले असतील, स्टेरिलायझेशन जे आहे ते कंप्लीट झालेलं असेल. सो आफ्टर दॅट स्टेरिलायझेशन वी सेंड मीडिया दॅट इज heated at 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू कूलरकडे आपण लगेच पाठवणार, कूल करणार मीडियमला आणि नंतर आपण त्याला कशामध्ये ट्रान्सफर करणार, फर्मेंटरमध्ये. सो फॉर दी फर्दर प्रोसेस. तर जनरली कूलर जो आहे याला व्हॅक्यूम ब्रेकर जे आहे ते फिट केलेले असतात. याचं रिझन असं आहे की कूल केल्यानंतर आधी स्टेरिलायझेशनच्या वेळेला काय होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे मीडियाचं एक्सपान्शन होईल. तर एक्सपान्शन झाल्यामुळे काय होईल, त्याचं व्हॉल्यूम आपल्याला वाढलेलं दिसेल आणि आपण कूलरमध्ये जेव्हा पाठवतो तर कूलरमध्ये काय होईल, त्याचं कूलिंग झाल्यामुळे हळूहळू तो त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे ते लॉस करेल. वेपर ज्या असतील त्याच्या ते स्वतःचं व्हॉल्यूम लॉस करतील आणि इथं कोलॅप्स होण्याचे चान्सेस राहतील. जसं आपण बलूनमधनं एकदम जर हवा सोडली तर काय होईल, तो बलून कोलॅप्स होईल. एक निगेटिव्ह प्रेशर तिथं तयार होण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणून आपण याला व्हॅक्यूम ब्रेकर लावलेले असतात आणि कूल केल्यानंतर मग मीडियमला आपण जनरली फर्मेंटरमध्ये ट्रान्सफर करतो. तर ह्या दोन मेथड आहेत. आता इथंच जनरली हीट एक्सचेंजर्स पण आपण यूज करतो. सो वी कॅन यूज
हीट एक्सचेंजर्स. हीट एक्सचेंजरचा काय रोल आहे इथं? सो सपोज दिस इज युअर कूल मीडियम. तर ह्या एक्सचेंजरमध्ये काय करणार आपण? स्टीम इंजेक्ट करणार. ठीक आहे, स्टीम इंजेक्ट केल्यानंतर सो हिअर देअर इज इन्क्रीज इन टेम्परेचर. या हीट एक्सचेंजरमध्ये काय होईल? टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं असेल. फॉर एक्झाम्पल आता मीडिया तुमचा या डायरेक्शननी रन होतो आणि तुमची स्टीम जी आहे ती अपोजिट डायरेक्शननी जनरली येते. ठीक आहे, तर दॅट विल इन्क्रीज द टेम्परेचर. हे टेम्परेचर काय होईल? या एक्सचेंजरचं इन्क्रीज करेल. तर हीट एक्सचेंजर प्लेटसुद्धा आपण इथं यूज करू शकतो हीट एक्सचेंजरमध्ये. दॅट विल हेल्प इन इन्क्रीजिंग दी टेम्परेचर ऑफ अवर मीडियम. आता आपण याचे मोर डिटेल्स बघूया. सो स्टरलायझेशन कॅन बी अचीव्ड. बघा वेगवेगळ्या मेथड इथं एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. सो फर्मेंटेशन कॅन बी अचीव्ड बाय स्टरलायझेशन कॅन बी अचीव्ड बाय बॉइलिंग, मीन्स बाय पासिंग लाईव्ह स्टीम. जनरली आपण जी मेथड यूज करत आहे. और स्टरलायझेशन बाय पासिंग स्टीम अंडर प्रेशर. मीडियममध्ये काय करत आहे आपण? स्टीम अंडर प्रेशर पास करत आहे. सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, दॅट इज पासिंग लाईव्ह स्टीम. लाईव्ह स्टीम आपण त्याच्यामधनं पास करत आहे. तर हे आपण दोन वेनी कंप्लीट करू शकतो, बॅच स्टरलायझेशन किंवा कंटिन्यूअस स्टरलायझेशन. सो जनरली दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर लार्ज स्केल प्युअर कल्चर फर्मेंटेशन. ठीक आहे, लार्ज स्केलसाठी जनरली ही यूज केली जाते. सो द मीडियम कन्स्टिट्यूअंट डबल्ड टू दी स्ट्रेंथ. डबल टू दी स्ट्रेंथ म्हणजे तर मिनिंग काय होत आहे? जर आपल्याला 1 ग्राम लागत आहे तर आपण तिथं काय करणार? त्याच्याऐवजी विल ॲड 2 ग्राम. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल पर 100 ml. इथं पर 100 ml डबल स्ट्रेंथ घेणार आहे आपण. त्याचं रिझन काय आहे? कारण आपण पुढे चालून त्यामध्ये स्टीम मिक्स करणार आहे. सो आर मिक्स विथ सेपरेट मिक्सिंग टँक. आर मिक्स विथ वॉटर. वॉटरमध्ये काय करणार? याला मिक्स करणार. ओके, सो इन सेपरेट मिक्सिंग टँक. सो व्हॉट वी हॅव, आपल्याकडे काय आहे बघा. सो वी हॅव मीडियम constituent, so which are in double strength, so are mixed with water and in separate mixing tank, then pass through retention tube. मग नंतर आपण त्याला कशामधनं पास करणार? रिटेन्शन ट्यूबमधनं पास करणार. आणि देन हीट एक्सचेंजर्स बिफोर पासिंग इनटू दी लार्जर एम्प्टी अँड स्टीम स्टरलाइज फर्मेंटेशन टँक. म्हणजे हीट एक्सचेंजरमधनं त्याला सरळ सरळ पास करणार. हीट काय करत आहे आपण आता? इथं एक्सचेंज करत आहे. म्हणजे या दिशेनं हीट जात आहे, या दिशेनं मीडिया जात आहे. फॉर एक्झाम्पल बिफोर पासिंग इनटू लार्ज एम्प्टी अँड स्टीम स्टरलाइज फर्मेंटेशन टँक. म्हणजे त्याच्या आधी फर्मेंटेशन टँक जो आहे त्याचं काय झालेलं असलं पाहिजे? सो इट शुड बी स्टीम स्टरलाइज. स्टीम स्टरलायझेशन त्याचं व्हायला पाहिजे. द रिटेन्शन ट्यूब कंटेन स्टीम जेट हिटर्स. आता रिटेन्शन ट्यूब जे आहे जी काय करत आहे? रिटेन करत आहे ना. रिटेन म्हणजे होल्ड करून ठेवणे, पकडून ठेवणे. कंटेन्स दी स्टीम जेट हिटर्स. स्टीम जेट हिटर्स आहेत, स्टीम जनरेट करत आहेत. सो दॅट इंजेक्ट हाय प्रेशर स्टीम इनटू दी मीडियम. आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे की आपण काय करत आहे? स्टीम इंजेक्ट करत आहे मीडियममध्ये टू स्टरिलाइज इट ॲज इट पासेस थ्रू दी पाईप्स. पाईपमधनं जेव्हा तो मीडियम पास होईल त्यामध्ये आपण सीधं काय करत आहे? सरळ सरळ स्टीम इंजेक्ट करत आहे. अँड द रेट ऑफ पॅसेज इज ॲडजस्टेड टू प्रोव्हाइड कम्प्लीट मीडियम स्टरलायझेशन. म्हणजे आपल्याला पाहिजे आहे फॉर एक्झाम्पल मीडियमला किती वेळ होल्ड करायचा आहे? 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनिट्स. तर ह्या पद्धतीनंच त्याचा फ्लो रेट ॲडजस्ट केलेला असेल. फ्लो रेट म्हणजे अमाऊंट ऑफ लिक्विड जे बाहेर येत आहे एखाद्या ठिकाणावरून, त्याला आपण त्याचा फ्लो रेट म्हणू शकतो. सो द हीट एक्सचेंजर्स कन्सिस्ट ऑफ. आता काय काय आहे हीट एक्सचेंजरमध्ये? आपण इथं बघा सिम्पल डायग्राम काढलेली आहे. अ पाईप फिल्ड विथ द मीडियम. ह्या पाईपमध्ये काय आहे? मीडियम आहे. ठीक आहे, या पाईपमध्ये हा कम्प्लीट विथ मीडियम विथिन अ सेकंड पाईप. सेकंड पाईप हा म्हणजे बाहेरचा दाखवलेला आहे.
कट केलेला आहे हा पाईप. सेकंड पाईप कंटेनिंग कूल्ड वॉटर मुव्हिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तर इथं जे वॉटर प्रेझेंट आहे, आता इथं कूल वॉटर आहे हीट एक्सचेंजरमध्ये. का? कारण ऑलरेडी तुमचा मीडियम जो आहे तो हीट झालेला आहे. ठीक आहे, हिटिंग त्याचं ऑलरेडी झालेलं आहे, स्टरलायझेशन ऑलरेडी झालेलं आहे. सो सेकंड पाईप कंटेनिंग कूल्ड वॉटर मुव्हिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. हे बघा, ही कूल वॉटरची अपोजिट डायरेक्शन आहे, हे हॉट वॉटर आहे. ठीक आहे, म्हणजे मीडियम आहे वॉटर म्हटल्यापेक्षा. सो दे आर एम्प्लॉईड फॉर कूलिंग दी मीडियम बिफोर डिलिव्हरी टू दी फर्मेंटर. याचं कूलिंग करणं गरजेचं आहे या दिशेनं. इकडून जसा मीडिया येईल तसा हा कूल होत जाईल. ठीक आहे, आता हे डायग्राममध्ये दिलेलं आहे फर्मेंटेशन प्रोफाईल काय होते तर. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ऑकर ड्युरिंग दी हिटिंग अँड कुलिंग. तर हे सायकल जेव्हा होती हिटिंगची आणि कुलिंगची त्यावेळेला काय होईल, डिस्ट्रक्शन होईल मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं. मेकॅनिकल व्हॅक्यूम ब्रेकर, आपण म्हटलं होतं की व्हॅक्यूम ब्रेकरची गरज आहे मेकॅनिकल ऑन दी टँक टू प्रिव्हेंट व्हॅक्यूम बिल्डअप अँड कॉन्सिक्वेंट कोलॅप्स ऑफ द टँक. कारण आता हे बघा, हे हा टँक आहे, याचं खूप प्रेशर आतमध्ये झालेलं असेल. मग आता याला जर व्हॅक्यूम ब्रेकर आपण कनेक्ट केलेलं असेल, याच्यामधली जी काही स्टीम आहे ती आपण इझिली काय करू शकतो, रिलीज करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे जेणेकरून त्याचं प्रेशर जे आहे चेंज झाल्यानंतर कोलॅप्स होणार नाही. सो इट हॅज अ ॲडव्हान्टेज ऑफ सेव्हिंग प्रोडक्शन टाईम बिकॉज फर्मेंटर इज केप्ट एम्प्टी बिटवीन टू फर्मेंटेशन प्रोसेस. तर हा एक इथं ॲडव्हान्टेज त्यांनी मेन्शन केलेला आहे. Continuous sterilization. So in this method the medium is passed through a heat exchanger. कशामधनं पास करत आहे, हीट एक्सचेंजरमधनं पास करत आहे. तर इथं हीट एक्सचेंजर वेगळं, तिथलं हीट एक्सचेंजर वेगळं. इथं कूलिंगसाठी, तिथं कूलिंगसाठी वापरत होतो, आता इथं हिटिंगसाठी आपण हीट एक्सचेंजर वापरत आहे. सो वेअर द टेम्परेचर इज रेज टू रिक्वायर्ड लेवल युजली ग्रेटर दॅन 120 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर याच्यापेक्षा जास्त अचीव करायचं आहे आपल्याला. So the medium from the heat exchanger is then allowed to pass through a holding coil. एका होल्डिंग कॉइलमध्ये त्याला होल्ड करायचं आहे. होल्डिंगचा एक रिजन आहे. सो वेअर इट इज हेल्ड ॲट स्टरलायझिंग टेम्परेचर फॉर प्री डिटरमाइंड टाईम पिरियड. त्या रिजनमध्ये त्याला पकडून ठेवणार कुठपर्यंत, जोपर्यंत ते काय होत नाही, स्टरलाइज होत नाही, जे आपण ऑलरेडी डिसाईड केलेलं असेल. सो फायनली मीडिया इज कूल्ड बाय सर्क्युलेटिंग इट अगेन थ्रू कूलिंग पाईप्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर. मग आता हा जो दुसरा हीट एक्सचेंजर आहे त्याच्यामध्ये कूलिंग पाईप्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल तिथं हीट एक्सचेंज होत आहे, देवाणघेवाण होत आहे, तर तिथं कूलिंगचं काम करेल. सो सब्जेक्टिंग द मीडियम टू शॉर्टर होल्डिंग टाईम विल अलाव द यूज ऑफ स्टरलायझेशन टेम्परेचर ग्रेटर दॅन 120 डिग्री सेंटीग्रेड. कारण जास्त वेळ आपण याला होल्ड करत नाही आहे, कमी वेळेमध्ये आपण जास्त टेम्परेचर मग एम्प्लॉय करू शकतो. सो विदाऊट कॉझिंग एनी इंज्युअरस इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ द मीडियम. कारण याचं रिझन काय आहे की मीडियम जर जास्तच टेम्परेचरवर बर्न केला तुम्ही तर तिथं चॅरिंग होते, जळून जाते, त्याची न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या लॉस होण्याचे चान्सेस जास्त होतात. तर इथं दोन डायग्राम दाखवलेले आहेत, आपल्याला मॉडेल दाखवलेले आहेत वेगवेगळे. एक बॅच स्टरलायझेशन कसं होते बघा, स्टीम इन आतमध्ये आपण स्टीम पाठवत आहे, हे जॅकेटेड व्हेसल आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये बघा काय होणार, स्टीम जशी पास करणार आपण टेम्परेचर हळूहळू इन्क्रीज होत जाणार अप टू सर्टन रेंज. तर आपल्याला पाहिजे आहे 121च्या रेंजमध्ये, 121 डिग्री सेंटीग्रेडच्या रेंजमध्ये. मग इथं काय करणार आपण, याला होल्ड करणार, होल्ड केलेलं आहे आपण फॉर एक्झाम्पल अप टू 20 मिनिट. नंतर याला कूल करायला सुरुवात करणार. कूल होत असताना हा स्वतःचं टेम्परेचर जे आहे ते लॉस करेल. ठीक आहे, ही हिटिंगची सायकल आहे, हा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये दिलेला आहे. ही हिटिंग सायकल, होल्डिंग सायकल आणि नंतर फायनली कूलिंग सायकल. तर दिस इज अ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ कंटिन्युअस स्टरलायझेशन प्रोसेस. तर कंटिन्युअसमध्ये काय होतं, आपण स्टीम जे आहे फार जास्त हाय टेम्परेचरची इंजेक्ट करतो. आपण इंजेक्ट केल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर बघा लगेच 140 डिग्री सेंटीग्रेड, आपण सांगितल्याप्रमाणे 140 डिग्री सेंटीग्रेड इन्क्रीज होईल.
आणि काही सेकंदामध्येच नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचं टेम्परेचर एकदम डाऊन करायचं. तर हा होल्डिंग सेक्शनमध्ये आपण बघा याला होल्ड केलेलं आहे. सॉरी, ह्या सेक्शनमध्ये त्याला होल्ड केलेलं आहे, होल्डिंग सेक्शनमध्ये. तर जसं होल्डिंग सेक्शनमध्ये येईल म्हणजे याचं टेम्परेचर सुद्धा काय झालेलं असेल, वाढलेलं असेल. सो हिअर देर इज अ एक्सपान्शन वॉल्व. एक्सपान्शन जर झाले तर व्हॅक्यूम फ्लॅश चेंबर, व्हॅक्यूम जनरेट झाल्यानंतर त्याचं काय करणं गरजेचं आहे, त्यामधलं व्हॅक्यूम ब्रेक करणं गरजेचं आहे. सो स्टराईल मीडियम मग यामधनं आपल्याकडे आलेलं असेल. So this is another alternative representation or comparison of दोघांची कंपॅरिझन जर घेतली तर एकदम टेम्परेचर इन्क्रीज होत आहे कंटिन्युअसमध्ये आणि लगेच डाऊन करत आहे आपण त्याला. हावेवर इन केस ऑफ बॅच इट इज द टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. ठीक आहे. तर फर्मेंटेशन टेम्परेचरला आणायला त्याला बराच वेळ लागतो. हे याचं कंटिन्युअस स्टरलायझेशन व्हाया स्पायरल हीट एक्सचेंजर. हे स्पायरल म्हणजे असे गोल 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 अशी हीट एक्सचेंजर दिले. ठीक आहे, स्पायरल. आता इथं बघा सिंपल मीडियम जो आहे तुमचा इथं इनलेटमधनं आत येत आहे, व्हॉल्व प्रोव्हाइड केलेले आहेत. इथनं आत गेल्यानंतर सरळ सरळ काय होणार, हीट एक्सचेंजरकडे जाणार. आता ह्या हीट एक्सचेंजरचं काम काय आहे ते तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. हे इथं याचं फंक्शन काय आहे हे आपण थोडंसं पुढे गेल्यानंतर बघूया. आता इथनं जेव्हा मीडियम पास होतो तर इथं याचं हिटिंग होते. आता हिटिंग का होते त्याचंही रिझन आपण बघूया. फक्त आता पाथ तुम्ही लक्षात घ्या कसा कसा मीडियम रन होते. इथनं इथं इथं ह्या डायरेक्शननी चाललेला आहे मीडियम. पुन्हा इथं स्टीम आपण इंजेक्ट करणार, पुन्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होणार. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर मग आपण याला काय करणार, हीट मेंटेनन्स म्हणजे आपल्याला जेवढा वेळपर्यंत याला ठेवायचा आहे तेवढा वेळ इथं ठेवणार. नंतर पुन्हा पास करणार, पास करणार की ज्यामध्ये आता मीडियम जो आहे हा ऑलरेडी हीटेड आहे. मग आता याला काय करणार, इथं हीट एक्सचेंजरमधनं पास करणार. आता याचा पर्पज काय आहे की हा जो मीडियम आहे हा हीट झालेला होता, इट हॅज हाय टेम्परेचर. नाऊ दिस मीडियम विल एक्सचेंज इट्स हीट विथ फ्रेश मीडियम. जो फ्रेश मीडियम आहे त्याच्यासोबत ही स्वतःची हीट एक्सचेंज करत आहे. म्हणजे जो काही एनर्जीचा हीट एनर्जीचा लॉस झाला होता नाऊ इट इज प्रिव्हेंटेड. कारण ती एनर्जी आपण काय करत आहे इथे यूज करत आहे फॉर प्रिलिमिनरी हीटिंग ऑफ मीडियम. मग आता याचं जेव्हा प्रिलिमिनरी हीटिंग होईल तर नेक्स्ट फेजमध्ये आपल्याला हाय टेम्परेचर अटेंड करायला वेळ लागणार नाही आणि लगेच आपली सायकल कंप्लीट होईल. सो नाव दिस मीडियम जे आहे आता फर्मेंटेशन स्टरलायझेशन झाल्यानंतर हे कूलिंग वॉटरकडे पाठवणार. इथं पण आता हीट एक्सचेंजर आहे. ठीक आहे, स्पायरल हीट एक्सचेंजर, स्पायरलच बसवलेले आहेत. 3चे 3 जे दाखवलेले आहेत स्पायरल. तर इथं एक्सचेंज होईल मीडियमचा. आता इथनं कूल वॉटर पास होत आहे आणि हा मीडियम तुमचा पास होता आहे या दिशेने. सो नाव यू हॅव स्टरलाइज मीडियम टू फर्मेंटर. नंतर इथं क्लिनिंगची सायकलसुद्धा तुम्ही या पद्धतीनं मॅनेज केलेली असते. म्हणजे इथं तुमचा मीडियम टाकला, सरळ 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 एक्सचेंजरमधनं तो पास होत आहे. जिथं एक्सचेंजरमध्ये काय होत आहे तिथं हीटचं एक्सचेंज होताना आपल्याला दिसत आहे. So this is another alternative way of representation of continuous sterilization. आता इथं मी हीट एक्सचेंजर प्लेट सांगितल्या होत्या तुम्हाला. सो प्लेट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स. तर इथं बघा आता पुन्हा सेम प्रोसिजर आपल्याला पाहायला मिळते. दिस इज रॉ मीडियम. सो इट इज पासिंग थ्रू हीट एक्सचेंजर. हीट एक्सचेंजरमधनं पास झाल्यानंतर हिअर आता हा जो मीडियम जो आलेला आहे, सो दिस मीडियम विल इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सराउंडिंग. ही सराउंडिंग जी आहे त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करेल. सो बिकॉज ऑफ दिस रॉ मीडियम विल इन्क्रीज इन टेम्परेचर. त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते इन्क्रीज झालेलं आपल्याला दिसेल. सो नाव इन नेक्स्ट सेक्शन, सो हिअर वी आर इंजेक्टिंग द स्टीम. आपण काय करत आहे, स्टीमला इंजेक्ट करत आहे. सो अगेन इट विल इन्क्रीज द टेम्परेचर. हे बघा टेम्परेचर वाढवून काय करत आहे आपण स्टीमला रिमूव्ह करत आहे. सो नाव आता इथं हीटचं एक्सचेंज होत आहे. एका दिशेनं काय होत आहे हे बघा, इथं स्टीम आपण इंजेक्ट करत आहे, हाय टेम्परेचर आहे. जसं जसं वर जाणार तसं तसं याचं टेम्परेचर पण चेंज होत जाणार. सो नाव आफ्टर पासिंग थ्रू दिस बघा आता इथनं पास झाल्यानंतर कुठं जाईल,
So after passing through this, the medium will go towards holder. तर इथं बघा होल्डरचं काम काय आहे, हे सॅम्पलला तुमच्या होल्ड करत आहे किंवा मीडियाला तुमच्या होल्ड करत आहे. होल्ड केल्यामुळे काय होईल, आपण डिझायर्ड टेम्परेचरपर्यंत त्याला आपण होल्ड करत आहे. बघा जसं की 5 सेकंद 10 सेकंद जे काय असेल, तर ही सिच्युएशन आपल्याला अशी पाहायला मिळते. हे बघा ही T1 ची सायकल, हे आधीचं टेम्परेचर याचं असेल T1. मग एक्सचेंजरमध्ये जशी एंट्री झाली इथं टेम्परेचर वाढायला सुरुवात झाली. आता डिझायर्ड टेम्परेचर हे आहे का, नाही, आपल्याला खूप जास्त टेम्परेचर पाहिजे. मग पुन्हा हा काय करणार, हीटर आपण इम्प्लॉय करणार इथं. सो दॅट विल अगेन इन्क्रीज द टेम्परेचर. आणि फायनली नंतर आपण काय करणार, इथनं मीडियमला पास केल्यानंतर होल्डरला स्पेसिफिक टाईम ड्युरेशनपर्यंत होल्ड करणार. आणि नंतर हे कंप्लीट झाल्यानंतर प्रोसिजर आपली कूलिंगची प्रोसेस स्टार्ट होईल. आणि जे काही फर्मेंटेशनचं टेम्परेचर आहे आपल्याला ते अटेंड करावं लागेल. सो नाव नेक्स्ट तर सिमिलर अजून मेकॅनिझम दिलेला आहे यांनी. इथं पुन्हा स्टीम डायरेक्टली इंजेक्ट करत आहे आपण. डायरेक्ट स्टीम इंजेक्ट करून नंतर याला होल्ड करत आहे ॲट स्पेसिफिक कंडिशन. होल्ड केल्यानंतर याला स्टीम ब्लीड, त्यामधनं स्टीम वगैरे रिमूव्ह करणार. नंतर फ्लॅश कूलर, फ्लॅशमध्ये हा कूलर काय करेल, कूलिंग करेल. हे व्हॅक्यूमसोबत जोडलेलं आहे कारण स्टीमला आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. आणि खालच्या साईडला आपला स्टेरिलाइज मीडियम असेल की जो आपल्याला कलेक्ट करायचा. तर ह्या काही मेथड्स दिलेल्या आहेत स्टेरिलायझेशनविषयी, दॅट इज स्टेरिलायझेशन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया. फक्त एवढं करायचं आहे, ह्या सर्व डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित काढून घ्या, याचे पॉईंट सगळे व्यवस्थित लिहून घ्या. ठीक आहे, थँक्यू. पुढचं जे लेक्चर आहे ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया.